So it's almost noon. A very good morning to all of you. Today we are gathered here to inaugurate Professor Dr. Amal Kumar Bandhyopadhyay Memorial Laboratory at our college. Professor Bandhyopadhyay was there are a few more guests. Yes. Please stand. Requesting all of you to kindly put your mobiles on silent mode. Requesting the audience to please put your phones on silent mode. Yes. Professor Bandhyopadhyay was the member of the Board of Governors of our college from very inception, and after the resignation of our ex-chairman, Mr. B.C.Roy, in 2010, he took the chair of the chairman of the BOG of our college. So it was a long association of the college, between the college and Professor Bandhyopadhyay. So it is a auspicious occasion to name a particular laboratory after his name. So I will call upon our event management in charge, Ms. Dr.Satyajit Bose, to conduct the program smoothly. Thank you. Thank you, sir. Good morning, everyone. Respected dignitaries on the dais and on the first row of the audience, and my dear students and my colleagues. As sir has already told you about the occasion, so let us begin today's program at the very beginning by the garlanding of the portrait of late Professor Dr. Amal Kumar Bandhyopadhyay, sir. I would like to request our dignitaries to kindly come forward and garland the portrait and proceed with the lamp lighting ceremony. Requesting the One by one. System I would first of all like to request our honorable chief guest of Professor Dr. Pranabesh Chakroborty, sir, to begin with the garlanding and lamp lighting. I would like to request Professor Anupam Basu to garland the portrait. I would like to request Dr.Satyajit Bose, President of the BCRC Society and Chairman of the Mission Hospital, to do the honors. I would like to request our Honorable General Secretary, sir, to do the honors. Thank you, sir. I would like to request General Singh, sir, to kindly come forward and garland the portrait. Now I would like to request Ms. Remembrance ma'am to kindly come forward and garland the portrait.
is the portrait. And also begin with the lamplight. I would like to request Rita Mishra ma'am to kindly come forward and do the honors. I would like to now request our Honorable Chairman of the Board of Governors, BCRCP, Professor Arup Mukherjee sir, to kindly come forward and do the honors, sir. I would like to request Mr. Arup Mukherjee sir to kindly come forward and also do the honors, sir. Thank you, sir. I would like to request Dr. Kaji Ashraf Ali to please come forward and present some flowers to the portrait of sir. Now, I would like to request our respected principal, Professor Dr. Satyajit Bose, to kindly come forward and do the honors, sir. I would like to request Sanjay Power sir, Professor Dr. Sanjay Power, to kindly come forward and do the honors, sir. Madam. And last but not the least, I would like to request our Honorable Director sir to kindly come forward and do the honors, sir. Thank you, sir. Requesting audience to kindly maintain silence. Dear students, please maintain silence. At the very beginning now, I would like to request my colleague Ms. Shanchari Mondol to come forward and present the opening song for today's program. Very good morning to all of you.
হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে রাজে মহারাজ কি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে। নমস্কার। Thank you, madam. Before moving forward, let us pay our homage to late Professor Dr. Amal Kumar Bandhyopadhyay sir by observing a 1-minute silence. Let us begin now. Thank you. Please settle down. A tree is known by its fruit, a man by his deeds. This is so true for late Professor Amal Bandhyopadhyay sir, who, with his wide scope of work in the pharmaceutical field and his enormous exposure to the world, will truly be a man to be spoken of and remembered always. So at the very beginning of today's program, I would like to request our Honorable Director, BCRCP, Professor Dr. Chakroborty, to present the welcome address, who was one of the oldest friends of around 65 years of Amal Kumar Bandhyopadhyay, sir. সম্মানীয় সুধী অতিথিবৃন্দ, আজকে এই সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে এই সভা হচ্ছে আমাদের বোর্ড অফ গভর্নর্সের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রয়াত অমল বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কলেজকে ভালোবেসে দাবি করে গেছে, তার স্মৃতিতে আমরা টেলিমডেলিং করেছি। তার উদ্ঘাটনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। আমি একটু সফট হয়ে বললাম, কারণ ব্যক্তিগতভাবে অমল আমার বন্ধু, অমল ব্যানার্জি নয়। যাই হোক, প্রথম কথায় আসি। অমল ব্যানার্জি লং অ্যাসোসিয়েশন BC.Roy কলেজ অফ ফার্মেসির সাথে। আফটার রিটায়ারমেন্ট অফ রথিন রায় ফ্রম চেয়ারম্যান পোস্ট, আমাদের ভার নিয়েছিল প্রফেসর অমল ব্যানার্জি চেয়ারম্যানশিপে, অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য সেকেন্ড চেয়ারম্যান অফ BOG-BCRCP কলেজ অফ ফার্মেসি। ওর ইমেন্স কন্ট্রিবিউশন আছে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস BC.Roy কলেজ অফ ফার্মেসি। অনেক কথাই বলা যায়, দীর্ঘ কথা তো বলবো না, আর বলতে গেলে আমি একটু সফট হয়ে করবো। প্রথমেই বলি, যে ঘরে বসে আছেন এই ঘরটাও NB অ্যাক্রিডাইটেশনের সময় ম্যানেজমেন্টকে কনভিন্স করিয়ে এই অ্যাকোয়াস্টিক, এই যে ডেভেলপমেন্ট, এই ঘরটুকু ওর ছাড়া অত তাড়াতাড়ি হতো না। আমাদের ক্যান্টিনকে NB অ্যাক্রিডেশনের সময় দারুণভাবে রিনোভেশন করার যে প্রক্রিয়াও নিয়েছিল এবং ম্যানেজমেন্টও শুনেছিল। এই রকম বহু ব্যাপারে ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট শুধু নয়, আমাদের স্টুডেন্ট টিচারদেরও গাইড করেছে নানাভাবে। ব্যক্তিগতভাবে অমল ব্যানার্জি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি হওয়ার সূত্রে আমার বহু ফ্যাকাল্টি হচ্ছে অমল ব্যানার্জি ছাত্র বা ছাত্রী। যাই হোক, অমল ব্যানার্জিকে BC.Roy কলেজ ভুলতে পারে না। এবার আসি আমি অন্য কথায়, যে অমল ব্যানার্জি
আমার সাথে দেখা হয়েছিল সেই 1956 সালে। হিসেব করলে দেখা যাবে 65 বছর আমাদের অ্যাসোসিয়েশন। সেই অমল দাদুর হাত ধরে রবীন্দ্র সরোবর লেকে আসতো, আর আমরা সব তখনকার দিনের বাপ মারা তো আর ছেলে মেয়েদের জন্য তো ভাবতো না, আমরা আমাদের মতো ঘুরে বেড়াতাম, লেকে আমরা আড্ডা মারতাম, কিন্তু অমল আসতো দাদুর হাত ধরে। যতদূর জানি অমলের বাবা মা তখন নাগপুরে থাকতেন, তো দাদু কেয়ারিং ছিল, দাদু দেখতো, আমাদের দাদু ছিল না বা আমাকেও দেখতে পারার সময়ও ছিল না, সেই অর্থে আমরা ভ্যাগাবন ছেলে। ওই ভাষায়, আজকের ভাষায় যদি বলি, তখন ও লালু ভুল টাইপের ছেলে, আমরা পেছনে লাগতাম। পরবর্তীকালে ও যখন এখানে জয়েন করেছিল, ভালো কথাও বলতে পারত। আমাদের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট দুলাল মিত্র মহাশয় এবং তরুণ ভট্টাচার্য এবং জানল সিংকে এসেই সেই আগেকার শোধটা নিত। একটা কথা প্রায় বলতো, ওকে নাকি আমি লেকের জলে ডুবিয়ে মারতে গেছিলাম, বা ওকে ইতিহাসের কোশ্চেন যেন বলি, এই সমস্ত হাস্য ব্যাপারগুলো ছিল। স্কুলে ও কবিতা বলতো, এবং এক সময় সোনার তরী কবিতাটা বলার পরে স্কুলের নাম হয়ে গেছিল সোনার তরী। বহু পরে শান্তিনিকেতনে সোনার তরীতে ফ্লাইট কিনেছিল। আমি বললাম, তোর সেই সোনার তরীর ব্যাপারটা তার গেল না। এই ছিল আমাদের বন্ধুত্ব। 65 বছরের বন্ধুত্বের মাঝখানে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না, কিন্তু অনেক জায়গায় ছিল। শেষে বলি, BC.Roy কলেজের ফার্মেসির প্রতি ওর এত ভালোবাসা জন্মে গেছিল, যখন অসুস্থ ফিল করতো তখন কলকাতার লেক রোডের বাড়ি সেই ছেড়ে চলে এলো শুধু দুর্গাপুরে মিশন হসপিটালে থাকবে, কারণ ওর ভালোবাসার জায়গা ছিল এটা। ওর ভালোবাসার লোক ছিল তরুণ ভট্টাচার্য, ভালোবাসার লোক ছিল জানল সিং স্যার, আমাদের প্রয়াত দুলাল মিত্র খুব ভালোবাসতেন। তিনি তো তখন ছিলেন না, তো এখানে আসার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিল, এবং একটা আকুতি ছিল যে এখানেই আসবে। ও অপারেশন করার পর ভালো হয়ে চলে গিয়ে যখন আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল, ও যখন ঠাকুরপুকুরে ক্যান্সার হসপিটালে ছিল, তখন আমায় ফোনে বললো, আমায় নিয়ে যা, তরুণ ভট্টাচার্যকে বল আমার ব্যবস্থা করতে। যাই হোক, ওখানে ও বলেছিল, আমি তো চলেই যাব, যাওয়ার আগে কিছুদিন শান্তিতে থাকি। আজকে এখানে সত্যজিৎ বাসু আছেন। একটা সময় আমায় বললো, জানিস আজকে চেয়ারম্যান সাহেব আমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। এটা রিল্যাক্স করেছিল যে বাহ, চেয়ারম্যান সাহেব ওর কাছে এসে গল্প করলো। আমার ফ্যাকাল্টিরা ঘুরে ফিরে প্রায় যেত। এই যে একটু আগে সঞ্চারী গান গেয়েছে, আমার মনে আছে, একদিন গান শুনতে চেয়েছিল ওই টাইপের। এই তো ছিল আমার বন্ধু অমল। 65 বছর পর্যন্ত যোগাযোগ, এটা 66তম বছর। অমল চলে গেছে, আমি আছি। অমল, তুমি যেখানেই থাকো ভালো থাকো। BC.Roy অন্তত কিছুদিন তো তোমার মনে রাখবে তোমার এই ল্যাবরেটরির জন্য। আর আমি আমার শিক্ষকদের বলবো, যে সফিস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট ওর দাম করা পয়সায় আমরা করলাম, সেটাকে সুন্দর করে ডেডিকেটলি হ্যান্ডেল করো, যাতে বেশ কিছুদিন কাজ চলতে পারে, খারাপ না হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীদের শেখাও, এটাই আমার কথা। আমি এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। শেষে সব শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, Director Sir. Now, like Sir already said, that Amal Sir was a part of the BCRCP family since a long time and had been a guide, a mentor to the NV accreditation process. So to throw more light on his association with our institute, I would now like to request our Honorable General Secretary of the BCRC Society, Mr. Arup Mukherjee Sir, to come forward and present the keynote address. মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিগণ, ডিরেক্টর NIT দুর্গাপুর ডক্টর অনুপম বাসু, ডক্টর প্রণবেশ চক্রবর্তী,
বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং ডক্টর অমল ব্যানার্জির বন্ধু, ডক্টর অরূপ মুখার্জি বিশিষ্ট প্রফেসর এবং অমল ব্যানার্জির ছোট ভাইয়ের মতন, মঞ্চবিষ্ট ডক্টর সত্যজিৎ বাসু এবং আমার ডিরেক্টর ডক্টর সুব্রত চক্রবর্তী, যিনি আমার আগেই তার বন্ধুর কথা বলে গেলেন। সামনে উপস্থিত ওনার পারিবারিক যারা কাছের লোক ছিলেন, মিসেস মৃন্ময়ী চক্রবর্তী, টুলটুল মুখার্জি, আমাদের শঙ্কুবাবু, যিনি আর এক পরিচয় হচ্ছে উনি পরিচয় ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের একজন অন্যতম কর্ণধার। কাগজে বোধহয় আপনার প্রায় নাম দেখেন রোববারে বিশেষ করে। আর প্রফেসর কাজী, ওনারই ছাত্র, এবং উপস্থিত টিচার্স এবং স্টুডেন্টস। ডক্টর অমল ব্যানার্জি সঙ্গে পরিচয় আমার 2005 থেকে, যবে থেকে কলেজ শুরু এবং যবে থেকে আমাদের গভর্নিং বডি তৈরি হয় তখন থেকে। উনি আগেই বলে গেছেন যে গভর্নিং বডি মেম্বার ছিলেন, পরবর্তীকালে উনি আমাদের চেয়ারম্যান হন এবং দীর্ঘ 11 বছর উনি আমাদের চেয়ারম্যান পদে অলঙ্কৃত করেছেন। আমার দেখা বিওজি চেয়ারম্যান হিসেবে ওনাকে, সাধারণত কি হয়, বিওজি চেয়ারম্যানরা বিওজিতে এসে বিভিন্ন আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় এবং পরবর্তী মিটিংয়ে আবার সেটা পর্যালোচনা হয় যে কি হলো আর কি হলো না। উনি কিন্তু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন না। উনি মিটিংয়ে যা আলোচনা হতো, যা সিদ্ধান্ত হতো, সেটা রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নিতেন এবং তদারকি করতেন। মাঝে মধ্যেই আসতেন, বহুবার এখানে এসছেন। আসতেন শান্তিনিকেতনে, যেখানে বলে গেলেন একটা সুব্রত চক্রবর্তী, সোনার তরি, ওখানে উনি থাকতেন। এখানে আমাদের গাড়ি যেত, ওনাকে নিয়ে আসতো এবং উনি এখানে সারাদিন কাটিয়ে আবার সোনাতরটি ফিরে যেতেন। এবং শেষের দিকে কয়েকটা বছর তো উনি এইভাবেই কাটিয়েছেন। ওনার যখন স্ত্রী বিয়োগ হয়, তার আগে পুত্র বিয়োগ হয়েছে, উনি একদম মানে নিঃসহায় হয়ে গেছিলেন এবং উনি পছন্দ করতেন আমাদের কলেজকে। এর বাইরে কিন্তু উনি কোনো শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাইতেন না, শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। পরবর্তীকালে কি হলো যে উনি যখন একা হয়ে পড়লেন, উনি ঘুরতে চাইতেন। আগেও ঘুরতেন হয়তো, দেশে তো আগে করেছেন, বিদেশের বোধহয় 70-80টা কান্ট্রি বোধহয় ঘুরে ফেলেছেন। এবং প্রতি বছর হঠাৎ করে শুনতাম, ধরুন আমি অমুক জায়গায় চললাম, এবং একসাথে হয়তো 3-4টে কান্ট্রি, কখনো 5-6টা কান্ট্রি উনি ঘুরে বেড়াতেন। আগে বোধহয় ভয়েজার্সের সঙ্গে যেতেন, পরবর্তীকালে উনি পরিচয়ের সঙ্গে যেতেন এবং ওনার কাছে অ্যাসোসিয়েশন ছিল, তাদের সঙ্গে যেতেন এবং ঘুরে এসে বিভিন্ন ছবি তুলতে খুব ভালো পারতেন। ফটোগ্রাফিতে খুব ভালো এক্সপার্ট ছিলেন উনি। সে ফটোগ্রাফি উনি আমাদের দেখাতেন। আমিও ঘুরতে ভালোবাসি, আমিও পৃথিবীর অনেক জায়গায় গেছি, দেশে অনেক জায়গায় গেছি। ওনারা আমাকে খুব ভালো লাগতো। তো ধরুন ওখানে চলুন, সেখানে চলুন, ওখানে গেছেন। যাই হোক, এখন উনি আমাদের সঙ্গে যখন যুক্ত হলেন, উনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে গেলেন। আমাদের একজনকে এনবিএর অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য প্রয়াত আমাদের প্রেসিডেন্ট দুলাল মিত্র নিয়োগ করেছিলেন যে এনবিএটা কী করে এগোনো যায় তার জন্য একজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছিলেন, প্রফেসর অটল চৌধুরীকে, আমাদের যাদবপুর। আমি দেখলাম যে তখন দুলালবাবু সিরিয়াসলি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তখন খুব একটা এর মধ্যে ঢুকিনি, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে যে কাজটা আমাদের ফার্মাসির জন্য হওয়া দরকার, সে কাজটা অটল চৌধুরী যতই শিক্ষিত হন না কেন, উনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের লোক, ওনার পক্ষে এই কাজটা সুচারুভাবে আমাদেরকে, আমাদের ফ্যাকাল্টিদের বা আমাদের স্টাফদেরকে এনবিএর জন্য গাইড করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমি দুলালবাবু প্রয়াত হওয়ার পরে আমি ডক্টর অমল ব্যানার্জিকে অনুরোধ করলাম যে স্যার আপনি দায়িত্বটা নিন। উনি রাজি হচ্ছিলেন না। উনি বলেন, দেখুন আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াই,
থাকি না অর্ধেক সময়, আমাকে গানের মধ্যে জড়াচ্ছেন। আমি বললাম স্যার আপনি ঘুরে বেড়ান, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি মাঝে মাঝে এসে দেখবেন এবং যাতে আমরা পাই সেটা আপনাকে কিন্তু করতে হবে। উনি আমার অনুরোধ বা আমাদের অনুরোধ উনি ডাকলেন এবং উনি দায়িত্ব নিলেন এবং দায়িত্ব নেওয়ার মতন করেই নিলেন। এবং গত ওই এনবিএ পাওয়ার 1.5 বছর ধরে উনি কন্টিনিউয়াসলি এখানে আসতেন, 2 দিন করে থাকতেন এবং আমাদের ফ্যাকাল্টিদের, আমাদের ল্যাবগুলোতে এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গাগুলো ইনক্লুডিং হোস্টেল, ক্যান্টিন, সমস্ত জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে চান। উনি এনবিএ টিমে আগে ইনভিজিলেটর ছিলেন, বহু জায়গায় কাজ করার করছেন, পরবর্তীকালে ছেড়ে দিয়েছিলেন সবাই। উনি বলেছিলেন আমার ভালো লাগে আমি যাবো না এনবিএ টিমে। তো উনি জানতেন বলে খুঁটি খুঁটি সমস্ত দিকটা উনি দেখতেন এবং আমাদের করেই নিতেন, যে এটা করুন ওইটা কিন্তু করে দিতে হবে। অনেক অর্থ খরচা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কলেজের জন্য কাজের কাজ হয়েছে। এবং এমনভাবে উনি আমাদের সবাইকে পেপার ওয়ার্ক থেকে শুরু করে যাবতীয় রেডি করলেন। এনবিএ টিম যখন ভিজিটে এলো তখন কিন্তু এনবিএ টিমের যা হয় আর কি, প্রথমে তারা নানা রকম ক্ষুব্ধ ছিল, নানা রকম কথা বলছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা রিয়েলাইজ করলেন যে না, এই কলেজটা সত্যি এনবিএ পাওয়ার যোগ্য। এবং সমস্ত কিছু দেখে শুনে ওনারা এখানে ভার্বালি বলে গেলেন আমাদের ফ্যাকাল্টিতে যাওয়ার আগে যে আমরা প্রপোজ করছি তোমাদেরকে এনবিএর জন্য। এবং উনি ছিলেন বলেই হয়তো আমরা প্রথম চান্সেই বোধহয় এই কাজটাতে আমরা সাকসেস হলাম। কদিন ধরে খুব চাপ যাচ্ছিল, আমি ওনাকে ফোন করবো ভেবেছিলাম সেদিনকে, কিন্তু একটু দেরি হয়েছিল। উনি আমাকে সন্ধ্যাবেলায় ফোন করছেন, তরুণবাবু কি হলো আজকে এনবিএর ভিজিটের লাস্টে কি দাঁড়ানো? স্যার আপনি আমাকে ফোন করলেন, আমারই তো আপনাকে ফোন করার কথা। বললো না না, আমি সারাদিন আজ উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম যে কী হলো আলটিমেটলি। তাই হলো স্যার খুব ভালো হয়েছে এবং 2 দিন ধরে যেটা হয়েছে তাতে আমাদের যারা ছিলেন তারা সমস্ত কিছু দেখাতে পেরেছেন এবং ওনারাও স্যাটিসফাইড হয়েছেন এবং ওনারা বলে গেছেন যে আমাদের এনবিএ অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য ওনারা সাজেশন দিয়ে ওনারা যেখানে পাঠাবার সেখানে পাঠাচ্ছেন। তো উনি খুব খুশি হলেন এবং পরবর্তীকালে কাগজ এলো এবং আমরা অ্যাক্রিডিটেড হলাম। উনি এলেন কলেজে। এর মাঝে কি হলো, উনি যখন ওই এনবিএ অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য উনি আসছিলেন তখন উনি ফ্যাকাল্টিতে ধরে ধরে বসছিলেন, ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাকাল্টিতে মিট করছিলেন, কয়েকজনকে আলাদা আলাদা করে মিট করছিলেন। আমার কাছে প্রতিবার এসে রিপোর্ট করে যেতেন কী কী হলো এবং সাজেশন আকারে আমাকে দিয়ে যেতেন। উনি টিচারদেরকে মোটিভেট করলেন যে আপনাদের পেপার লিখতে হবে, ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল পেপারে কেন থাকবে না, টিচারদের কেন যোগদান থাকবে না, সেটা টিচাররা কেন রিসার্চ করবে না। এবং উনি এই বাতাবরণ সৃষ্টি করলেন, তাতে দেখা গেল যে আমাদের কলেজের অধিকাংশ ফ্যাকাল্টিদের মধ্যে একটা অনুপ্রেরণা এলো এবং উনি হাতে ধরে কী করে করতে হয় অনেকে বোধহয় শিখিয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে আমাদের এই কলেজে কিন্তু ভালো ভালো পেপার প্রেজেন্টেশন হয়েছে জাতীয় স্তরে, আন্তর্জাতিক স্তরে, এবং রিসার্চ ওয়ার্কেরও বলতে শুরু সেই থেকেই হয়েছিল। একজন যাদবপুরে পড়ে চলে গেছেন প্রফেসর কাজল, তিনিও আমাদের এখানে একটা বড় ফান্ডিং এনে দিয়েছিলেন এবং উনি আমাদেরকে এই পথে অনুপ্রাণিত করে আমাদের ফ্যাকাল্টিদের এবং স্টাফদেরকে কিন্তু আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে ওনার জন্যই কিন্তু আজকে আমাদের এই জায়গায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছে। ওনার সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়, আমাদের অনেকেই রয়েছেন। এখন উনি, আমি আগে বলে গেছি যে উনি একা ছিলেন। উনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন খুব, তখন আমাকে ফোন করেন কোভিডের ফার্স্ট যখন কোভিড হয়, ফোন করে বলেন যে তরুণ আমার ভেতরে জিভে একটা ফুসকুড়ি হয়েছে, তো আমি ভয় পাচ্ছি কোভিডে বেরোতে, তা আমি আপনাদের ঘরে যেতে চাই, আমি চলে আসুন স্যার। উনি বলেন যে এখন গাড়ি চলছে না, বাস চলছে না, কোথাও আটকে যাবো, আমি বললাম অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছি আমি। উনি বলেন না কোথায় যাবো দেখি আমি। উনি দেরি করে ফেললেন, ওদের 1.5 থেকে 2 মাস পরে এখানে এলেন। যখন এলেন আমাদের অঙ্কোলজিস্ট দেখলেন, দেখেই বললেন যে এটা পোস্টপোলিক কার্সিনোমা। এবং যাই হোক কোনো অপারেট হলো, জীবের কিছুটা বাদ গেল এবং উনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে গেলেন। অনেকদিন ছিলেন তখন এখানে। উনি সুস্থ হয়ে সোনাতলিতে ব্যাক করে গেলেন, পরবর্তীকালে কলকাতা চলে গেলেন। উনি আর চেক আপের মধ্যে আসেননি, উনি কলকাতায় চেক আপ করাতেন, আমাদের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন
কিন্তু পরবর্তীকালে উনি ডিটোরেট করে গেলেন বছর দেড়েক বাদে। এবং আমরা খবর পেলাম যে ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমি এবং আমাদের ডিরেক্টর দুজনে মিলে কলকাতায় গেলাম ঠাকুরপুকুর, গিয়ে ওনাকে দেখা করলাম। উনি মানে আমাকে দেখে যেন উনি পাগল হয়ে গেছে, মানে আমাকে খুঁজছিলেন যেন মনে হচ্ছে। আমাকে হাতটা ধরিয়ে বলতে পারছেন না, লিখে দিচ্ছেন ইয়ে দিয়ে, পেন্সিল দিয়ে, পেন দিয়ে। উনি এক নোটবুক রাখছিলেন, বলতে করে পারছিলেন না মনে। নোটবুকে লিখছেন যে তোর বউ আমাকে নিয়েছিল দুর্গাপুরে, আমি তো বাঁচবো না। উনি লিখেছেন যে আমি বাঁচবো না, আমি জানি আমি মরে যাবো, কিন্তু আমাকে কটা দিন শান্তিতে থাকার জন্য দুর্গাপুরে আমাদের ওখানে নিয়েছিল। তো প্রফেসর কাজীর সঙ্গে দেখা হয়, ওনার সঙ্গে দেখা হয়। আমি ওনাদের বলি প্রোগ্রাম করুন আপনারা, কবে নিয়ে আসছেন। স্যারকে বলে গেলাম, স্যার নিশ্চয়ই আপনি যখন চাইছেন আপনাকে আমরা ওখানে নিয়ে গিয়ে শান্তিতে রাখবো। ওনারা গাড়ি অ্যাডমিট করে পরে নিয়ে এলেন দুর্গাপুরে, এবং উনি বোধহয় 20-21 দিন ছিলেন এখানে। এবং উনি বারবার বলছিলেন যে তরুণ আমি তো মারা যাবো, আমি থাকবো না, কিন্তু এই জায়গাকে নিয়ে নেন, আমি শান্তিতে আছি, আমি খুব ভালো আছি। আমি ওখানে ভালো ছিলাম না। এবং আমাদের ডাক্তাররা, নার্সরা এবং আমার সবাই ওনাকে মানে খুব ভালো ব্যবহার করে। ওরা সবাই জানতো যে উনি থাকবেন না। এবং প্রতিদিন আমার কাজ ছিল সকাল থেকে ওনার সঙ্গে মিট করা, আমাদের কলেজের সবাই তাই করতেন। উনি মারা যাওয়ার 2 দিন আগে আমরা পারমিশন নিয়ে একদিনের জন্য কলকাতা গেছিলাম একটা বিশেষ কাজে। আমি বললাম স্যার আমি কলকাতা যাচ্ছি, কালকে আপনার সাথে দেখা হবে। এমনই ব্যাটলা, সেদিন রাত্রিবেলা ফোন পাচ্ছি যে বিকেলবেলাতে যে ওনার অবস্থা খুব খারাপ, ওনাকে ভেন্টিলেশন দিতে হয়েছে, আইসিইউতে শিফট হয়ে গেছিল। তো এই ধরনের পেশেন্ট আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে গেলে তার ফিরে আসে না, তড়িঘড়ি করে ফিরে গেলাম, ততক্ষণ উনি মারা গেছেন। তো যাই হোক, এবং উনি পরে জানতে পারলাম যে উনি মারা যাওয়ার আগে ওনার স্থাবর অস্থাবর যা ছিল উনি সমস্ত কিছু ওনারা বলবেন, ওনারা বলার সময়তে উনি সব এক এক করে নাম লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যে কোথাও পাবে, কোথায় দেওয়া হবে। তো তার একটা অংশ আমাদের কলেজকে উনি দিয়ে গেছেন। আমি শুনেছি যে উনি রামকৃষ্ণ মিশন, ভারতীয় সংঘ এবং বহু জায়গাতে ওনারা রিসেন্সে বলতে পারবেন, ওনারাই হ্যান্ডেল করতেন। এবং উনি সিগনেচার করেছেন এবং ওনাকে সিগনেচারি অথরিটি দিয়ে গেছিলেন উনি। তো ওনার ফ্ল্যাট, বাড়ি এবং টাকা পয়সা যা ছিল সব উনি দান করে গেছেন। তো এটা আমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত, আমাদের কাছে বিরল দৃষ্টান্ত যে এই ধরনের মানুষ এখনো পৃথিবীতে আছে যারা নিজের বাইরে পৃথিবীটাকে ভাবে। তো আজকে যে ল্যাব উদ্বোধন হতে চলেছে, সেই ল্যাব আমি চাইব যে ওনারই টাকাতে তৈরি এই আধুনিক ল্যাব, এই ল্যাব আমাদের টিচাররা ব্যবহার করুক, আমাদের স্টুডেন্টরা তাকে ব্যবহার করুক, এবং তবেই ওনাকে সত্যিকারের আমাদের মর্যাদা দেওয়া হবে বলে আমার মনে হয়। সব শেষে আমি বলতে চাই, প্রফেসর যদুনন্দন দে আছেন কি এখানে? প্রফেসর যদুনন্দন দেকে আমি মঞ্চে একটু ডাকবো অন্য কারণে। সেটা হচ্ছে যে উনি ওই বলে গেলাম আগে একটা অমল ব্যানার্জির কথা, যে উনি রিসার্চ ওয়ার্কের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তো এই ভদ্রলোক আমাদের রিসেন্টলি 32 লাখ টাকার একটা ফান্ডিং নিয়ে এসেছে। তো আমি চাই যে উনি আজকে দিনে সমর্থিত করুন আপনাদের সামনে। তো আমি ওনাকে মঞ্চে ডাকছি, আপনি আসুন প্লিজ। আপনি এটা দিন, ক্লাউড বলে দেন। আমি আশা করব আমাদের অন্যান্য ফ্যাকাল্টিরা ওনাকে থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো কয়েকজন করছেন আমি জানি, বিশেষ করে ইয়াং ফ্যাকাল্টিদের আমি বলবো যে এই ধরনের কাজে আরো বেশি নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে, যাতে এই ধরনের ফান্ডিং আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আছে সেগুলো যেন গ্র্যাব করতে পারি। হয়ে গেল, এটা আমি চাই না একটু আগে থেকে দরকার আমাকে বলুন, আমি করেছি। আমি একটু আগে বললাম যে আমি চাইবো
যতক্ষণ না ওই পুষ্পস্তবক আসছে, আমি আরেকটু সংযোজন করতে চাই। প্রফেসর শঙ্কু, এই প্রফেসর শঙ্কু না, আমাদের শঙ্কুবাবু এবং কাজী সাহেব, এরা কিন্তু শেষ সময়টাতে আমি দেখেছি যে ওনার পরিচিত অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল। উনি বলতেন, কিন্তু পরের দিকে উনি আর নাম করতেন না, তারা কিন্তু খোঁজ নিতেন না ওনার, উনি ভেতরে চেপে রাখতেন। দুঃখের কথা, উনি বলতেন না। কিন্তু এরা দুজন কিন্তু মানে ওই ওনার খুব খারাপ অবস্থার থেকে কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত এখান থেকে কলকাতা এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া, তার টাকা করা এবং তার শান্তি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা এই দুজন ভদ্রলোক কিন্তু সত্যিকারের আপনজন হিসেবে ওনার সঙ্গে ছিল। তাই জন্য আমাদের কলেজের তরফ থেকে বিশেষ করে ওনাদেরকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই মঞ্চেই আমি আরেকটা ঘোষণা করতে চাই। প্রফেসর যদুনন্দন দেখে আমরা আমাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে 10,000 টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়ার কথা আজকে ঘোষণা করলাম এবং আমরা চাইব যে আমাদের আরও যারা ফ্যাকাল্টি আছে তারা একই পথে চলে তারাও নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করুক এবং এইভাবে আমাদের কলেজ আরও এগিয়ে চলুক। সবাইকে আবার নমস্কার জানিয়ে, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করলাম। নমস্কার। Thank you, sir, very much for your address. Now, I would like to request Honorable Dr.Satyajit Bose, who is the President of the BCRC Society as well as the Chairman of the Mission Hospital, to present his address for today. Honored people on the dais and various respected dignitaries and members of the family of B.C.Roy Pharmacy College and friends of Dr.Amal Banerjee. I've been inducted into this system of education very recently, and my interactions with Dr. Amal Banerjee have been very brief and towards the end of his life. And what I had noticed in that brief period when he was admitted in the Mission Hospital in his ultimate days was that he was a very nice gentleman, very, very down to earth, and would speak of, he was not able to speak but he would write, and therefore he would think about how to donate and how to give things to people and give back to human mankind. That actually moved me a lot, and I spent some time with him. I had no previous interaction with him initially, but এটা দেখে আমি খুব moved হয়ে গিয়েছিলাম, and despite my whatever schedule I had, I actually spent a lot of time with him, and it was indeed a very, very those precious moments in his last few days. And I feel honored that I was with him for some time, and he was with us in the Mission Hospital in Durgapur, and I think the department which has gained so much, the Pharmacy College, which is NIRF ranked second in West Bengal and within the first 100 in the country, much of it is the doing of this gentleman and his friend Amal Babu. And I think people like Jadavpur Sahib and the other teachers and the other faculty will pick up clues from him and will enjoy the exemplary facilities that has come up with this donation and take this college to
bigger heights and heights which no glass ceiling can cover. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now, before proceeding forward, let us go back in time and look back at some of the cherished memories of late Professor Amal Kumar Bandhyopadhyay, sir, in which we will be showing you an AV in which you will see him deliver an address when he visited the Manipal University. I would like to request my colleague Mr. Sharul Shunmura, who has prepared this video, to present it to the audience. Professor in the Department of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University, Kolkata. He did his post-graduation from Jadavpur University. Also in 1971, he did PhD in pharmacy in 1976 from Jadavpur University and diploma in biotechnology in 1982 from Dr. University, Japan. His specialization is in novel drug delivery system. Is having a rich experience of more than 33 years. He has received many awards. To mention a few are: one is Felicitation Award for the year 2003 from the Indo-Brazilian Friendship and Ram Mohan Mission for outstanding contribution and services to the national development, promoting peace and friendship. Another award he has received is Acharya Prafulla Chandra Gold Medal in 2003 for outstanding contribution to the profession of pharmacy. Another award he has received in 2004 is Ram Mohan Puraskar for outstanding contribution in the field of specialization or delivery system. He has also received IAPSP Gold Medal in 2007 for achievements in the field of specialization. He has traveled extensively and has visited many countries like USSR, Japan, Nigeria, Thailand, England, Brazil and USA for a variety of purposes such as attending seminars, conducting studies and for performing jobs. He has more than 80 research publications to his credit and also he is an author of one book, Novel Drug Delivery System. Sir, we are very happy to have your presentation on the topic dedicated efforts as Novel Drug Delivery System. Thank you very much, Chairman sir. Among the eminent speakers so long was there, I am the only person from the 100% academics. So I am the only academician here from teaching profession. And I will address my lecture to my students and younger generation, younger researchers, not to the people in front of me who knows me.
Chakraborty. In this AV which you just saw, the book that was he actually published a number of books. So the last book which he had published, Shara Akash, the cover page of that was sent right from here during his last moments. He had written it and it was compiled and it was published by the help of all his near and dear ones. So now moving forward, I would now like to welcome our esteemed chief guest, Professor Dr. Pranabesh Chakroborty sir, to the podium to present his thoughts for today's program. Please give him an ovation. নমস্কার, শুভ দ্বীপ্রভ। আমাদের উপস্থিত যে সমস্ত মানুষ এখানে আছেন, বিখ্যাত মানুষ, সামনে যারা বসে আছেন, অমলদার বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী, যারা প্রতিটি মুহূর্তে অমলদার ভালো মন্দ সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, মৃন্ময়ী, টুলটুল মুখার্জি, শঙ্কু এবং আমার খুব প্রিয় ছাত্রসম ডক্টর কাজী, এদের কোনো রকম ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। তারা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে এতটাই ভালোবাসতেন, শুরু থেকে শেষ সমস্ত সময় পাশে থেকেছেন। অমলদা আগে ওনাদের গল্প বলতেন আমার কাছে, এত জিনিস ভিড় করে আসছে। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত অনুষ্ঠান আজকে হচ্ছে বা তার সঙ্গে অমলদার ছবি নিয়ে তার যে বিভিন্ন কৃতিত্ব তাকে তুলে ধরেছে, যে সিঙ্গুরা, সেও আমার ছাত্র। এখানে অসংখ্য আমার ছাত্রছাত্রী আছে, ছাত্র সম আছে এবং ডায়াসে যারা বসে আছেন বিখ্যাত মানুষ, ডক্টর অনুপম বসু, আমার ভীষণ প্রিয় বন্ধু, ভাই এবং কমরেড, অরূপ মুখার্জি, আমার বন্ধু, ভাই, সুব্রত দা, সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী, ডক্টর সত্যজিৎ বসু, আপনারা জানেন, স্বনামধন্য চিকিৎসক, সেক্রেটারি, যিনি প্রচন্ড সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহী এবং অমলদা ওনার যে কন্ট্রিবিউশন, প্রতিটি জিনিস আমাকে বিভিন্ন সময় জানাতেন। সত্যি কথা বলতে আমার আজকে কথা হারিয়ে যাচ্ছে, এত স্মৃতি, এত প্রতিটি মুহূর্তে। আমি সেজন্য ছোট ছোট করে যে স্যালিয়েন্ট ফিচার্স কিছু কিছু বলি এবং আমার খুব ভালো লাগছে যে কলেজ কর্তৃপক্ষ সুব্রতদার নেতৃত্বে, শুভব্রতর নেতৃত্বে এবং সমস্ত তার যে ভালোবাসার এখানকার ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা তাদের যেভাবে উজ্জীবিত করেছেন, তাতে আমরা সবাই এই ঘটনাগুলো আমি জানি, কারণ সুব্রতানন্দ স্কুলের বন্ধু, ক্লাস 4 থেকে একসঙ্গে পড়তেন। আর এই যে লালুগুলু অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কি করে অমল বন্দ্যোপাধ্যায় হলো অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনোলজি হেড, এটা কিন্তু খুবই সামান্য পরিচয়। অমলদা নিজের ব্যাপারটা চট করে ভীষণ কাছের লোক ছাড়া কখনো প্রকাশ করতেন। ওপর দেখলে মনে হতো যে ভীষণ রাসভারী, গুমর আছে, কিন্তু যারা তার সঙ্গে মিশেছে
এত প্রাণবন্ত মানুষ খুব কম দেখা যায়। এবং সবচেয়ে আমার ভালো লাগছে যে আপনারা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সেই অনুষ্ঠানে যেভাবে তাকে আমি বলবো স্মরণ সভা নয়, যেভাবে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন এটা অভূতপূর্ব। একজন শিক্ষকের জীবনে এর থেকে আর কি বেশি হতে পারে? কোনো রাষ্ট্রীয় সম্মানের কোনো প্রয়োজন নেই যদি তার ছাত্রছাত্রী সহকর্মীরা তাকে মনে রেখে তার যে চিন্তা ছিল সেই চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, ডক্টর ঘোষ, অশোক ঘোষ, তিনি আমার ছাত্র নন, কিন্তু আমার কাছে সুব্রততার কাছে তার পিএইচডি করেছেন এবং আপনারা সবাই জানেন যে হি ওয়াজ দ্য ভাইস চ্যান্সেলর অফ IFTM ইউনিভার্সিটি। আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু অমলদার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলাম। আমি কিছু অফবিট কথা বলি, তার কারণ সেগুলো যেহেতু আমার মাধ্যমে হয়েছিল। অমলদা মাঝে সত্যি একটু বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে গিয়েছিলেন। তা আমি একদিন কথা হচ্ছে, আমি বললাম যে সরিয়ে গিয়ে কতদিন বাঁচবে, কেন তুমি বেরোচ্ছ না? এই যে বাঙালিদের একটা স্বভাব, ও ঠিক আছে আমিও করি তাই, ও আমি না গেলেও তো হয়ে যাবে, এটাকে ছাড়তে হবে। জোর করে টেনে নিয়ে গেলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি, তখন প্রথম শুরু হচ্ছে। ওকে রিসার্চ কমিটিতে নিয়ে এলাম, ওকে বোর্ড অফ স্টাডিজে নিয়ে এলাম, এবং প্রতিটি মিটিং, প্রতিটি আলোচনায় অ্যাসিডুয়াসলি উনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। পরবর্তী সময় আমরা জানি যারা কাছের মানুষ, খুব ভালো আবৃত্তি করতেন, খুব ভালো কবিতা লিখতেন, খুব ভালো গল্প লিখতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। তো আমাদের যাদবপুরের ইতিহাসে আপনারা জানেন যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশ্যাল, যেটা পরবর্তীকালে অনেক কিছু নামটাম হয়েছে, আমরা শুরু করেছিলাম সংস্কৃতি, 78 সংস্কৃতি 80। যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রে কালো দিন শেষ হলো 78 সালে, তখন আমরা সংস্কৃতি শুরু করলাম। যাদবপুরের সোশ্যাল এত নাম করা ছিল, হোল নাইট আপনারা সবাই জানেন যে বাস খোলা থাকত। এবং ভারতবর্ষের যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত গর্ব অনুভব করি, প্রত্যেকে যাদবপুরের মঞ্চ থেকে তাদের অনুষ্ঠান করে মানুষকে, সেই আধুনিক হোক, রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক, ক্লাসিক্যাল হোক, সমস্ত রকমের শিল্পী, কেউ আসেননি এরকম কেউ নেই। আমরা ঠিক করলাম যে এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে, কারণ এটা কি বড় বড় মানুষ আসছেন, তারা গান করছেন, কবিতা বলছেন, সবাই শুনছে, ভালো লাগছে, হাততালি দিচ্ছে, কিন্তু তাদের তো কোনো আপলিফমেন্ট হচ্ছে না। তো সুতরাং আমরা সংস্কৃতি শুরু করলাম, শতফুল বিকশিত হোক, শত চিন্তার দ্বন্দ্ব হোক, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, এই সন্ধ্যে পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত কলেজ ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে একটা কম্পিটিশন হতো, সমস্ত রকমের, যত রকম আমাদের জানা আছে বা নেই। আমি বললাম অমলদা এর সঙ্গে তোমায় যুক্ত হতে। তুমি ঠিক আছে, তুমি বলছো যখন নিশ্চয়ই যাবো। অনুপম জানে আমাদের সংস্কৃতি 80 একদম, আমার মনে হয় না ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বড় অনুষ্ঠান হয়েছে। 173টা কলেজ এবং সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এতে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। 5 দিনের অনুষ্ঠান ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে 7 দিন করতে হয়েছিল। এবং অমলদা কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবিতা এবং গল্পে জাজ ছিলেন। পরবর্তী সময়
আপনারা অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে কোনো রাজনৈতিক শব্দ শুনেছেন বলে আমার মনে হয় না, কিন্তু আপাতমস্তক বামপন্থী এবং সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী বামপন্থী। ওনাকে বললাম যে যাদবপুর থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শহীদ হয়েছে 70 দশকে, একটা বই বেরোচ্ছে, এক মুঠো ভালোবাসা এক রাশ ঘৃণা। অনুপমেরও মনে আছে যে সেই বই অমলদার একজন শহীদ সম্বন্ধে খুব ভালো একটা লেখা ছিল, যার হেডিংটা আমি করে দিয়েছিলাম, ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়। অশোক বসু সুব্রত তাদের বন্ধু, বেলেঘাটায় তাকে গুলি করে মারা হয়েছিল বাড়ির থেকে বের করে। তো ঘটনা হচ্ছে উনি গুটিয়ে দিয়েছিলেন এই কারণে, পরবর্তীকালে ওনার মনে হয়েছিল যে অনেকেই বিপদ ধরেছে, তাদের সামনে মুখটা না খোলাই ভালো। কিন্তু আমি কোনো জিনিস বলেছি উনি না বলেছেন, এরকম ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি। এবং আমাদের সম্পর্কটা ছিল দাদা ভাই এবং বন্ধুর, যেটা মাননীয় সম্পাদক বললেন যে এখানে ছাড়া উনি বা অন্যান্য জায়গায় খুব একটা যেতে চাইতেন না, তো ব্যাপারটা ততটা নয়। তার কারণ আমি যেখানে নিয়ে গেছি সেখানেই গিয়েছেন। এবং এইখানকার MBA হওয়ার আগে অমলদাকে বলি যে তুমি এসো, আমরা দেখি MBA বা NAC করা যায় কিনা। তখন আমি বেঙ্গল স্কুল অফ টেকনোলজির ডিরেক্টর, উনি ছিলেন, প্রতি সপ্তাহে আসতেন। আমরা তার মধ্যে কাজের সঙ্গে বিভিন্নভাবে এখানে যেভাবে উনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন ওইভাবেই করতেন। এবং উনি ছিলেন আমাদের কোচ, এবং আমরা একসঙ্গে এই NAC এবং MBA পেয়েছিলাম। কোচের ভূমিকায় কিন্তু সেই অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তী সময় আমি দেখেছি মাঝে মাঝে একটু বিরক্ত থাকতেন, আমার সঙ্গে একটা মিটিংয়ে বসে আছেন, সেই সময় AICTE থেকে ফোন এলো যে একটা ভিজিটে যেতে হবে। উনি পরিষ্কার বললেন আমি পারবো না, আমার শরীরটাই ভালো নেই, আমি যাবো না। শরীর কিন্তু একদম ভালো ছিল, এবং আমরা তার আগে প্রায় ঘন্টা 3 আড্ডা মেরেছি। কিন্তু উনি মানে ওই আর কি, কোনো কোনো সময় আমার মনে হতো এগুলো করে কিছু লাভ নেই। তো শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় অধ্যাপক, কিন্তু তার মাথা আকাশ ছিল, পা ছিল সবসময় মাটিতে, যেটা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই আছে। অমলদা বেঁচে থাকবেন শুধুমাত্র আলোচনার মধ্যে না, যেমনভাবে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন, তার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তার অধ্যাপনা, তার যে মানবিক মূল্যবোধ, সেই সমস্ত নিয়েই অমলদা বেঁচে থাকবেন আমাদের সবার মধ্যে। যতদিন আমরা বাঁচব, যতদিন আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা তাকে দেখেছেন, মিশেছেন, প্রত্যেকে অমল ব্যানার্জিকে মনে রাখবে। এবং বিশ্বাস করুন, আমার এখানে সবচেয়ে বেশি মনে হচ্ছিল, আমরা যখন যাদবপুরে পড়ি তখন সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকারা সব লিজেন্ড ছিলেন। লিজেন্ড, একটা ডিপার্টমেন্টে অতগুলো লিজেন্ড একসঙ্গে, এটা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আপনারা যেভাবে অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে তার যে সম্বর্ধনা সভা ব্যবস্থা করেছেন, আমি অভিভূত। কারণ আমাদের কোনো প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মাস্টারমশাইরাও কিন্তু এই সম্মান কোনোদিন পাননি। তার মানে কি? তারা প্রথিতযশা মানুষের সঙ্গে। যাদবপুরের একটা চিরকালই ব্যাপার আছে, যাদবপুরের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের সঙ্গে আগের দিন হয়তো প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হয়েছে, বিশাল বিশাল মিছিল হয়েছে, চতুর্দিকে ক্ষোভ কলরব হয়েছে, কিন্তু যাদবপুরের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। পরের দিন কিন্তু আর কেউ এটা মনে রাখে না, কে কোন রাজনীতি করে, কে কার সঙ্গে মিছিলে হেঁটেছে, কেউ মনে রাখে না। সেইখানে এবং সমস্ত মাস্টারমশাইয়েরও তারা ছিলেন ডাউন টু আর্থ,
ডক্টর দুর্লভ রায়, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী, আমাদের পার্মানেন্ট লাস্ট হেড, কিন্তু তিনিও ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন অসম্ভব বন্ধুবৎসল মানসিকতা নিয়ে, কিন্তু তারও এই সম্বর্ধনা হয়নি। প্রফেসর বি.কে. গুপ্ত, লিভিং লিজেন্ড, তার তো এখনো কোনো সম্বর্ধনা হয়নি। যাদবপুরে ডিপার্টমেন্টে হয়তো কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু যেভাবে আপনারা করছেন আমি অন্তত পক্ষে দেখিনি। আর কারোর হয়েছে কিনা সারা ভারতবর্ষে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মানবিক মূল্যবোধ এবং মানুষের সঙ্গে তাদের উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা অমলদা দেখিয়েছেন, তার জন্য অমলদা চিরকাল আমাদের মনে গভীর গহনে বিরাজ করবেন। বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করবো না, 10 মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। মোটামুটি সারা রাত্রিরে আমি বলতে পারি বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে। তো এবং অসম্ভব, মানে শুধু প্রাণবন্ত না, এত মজার মজার কথা বলতেন আমাদের আড্ডায়। অমলদার ঘরেই আড্ডাটা বসতো, মানে এরকম হতো যাদবপুরের ওই আড্ডায় মানে চেয়ার টেবিল উল্টে যেত হাসতে হাসতে। এত সমস্ত উইটি জোকস এবং ঘটনা উনি সামনে নিয়ে আসতেন, এবং মানে সামনে নিয়ে আসার যে ক্ষমতা সেটা তো সবার থাকে না। অনেকে অনেক কিছু জানেন, কিন্তু সেটাকে সামনে নিয়ে এসে প্রেজেন্ট করা এটা কিন্তু একটা শিল্প। তো সেই জন্যে আমি আপনাদের আবার সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা, শুভকামনা, শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। একটা কথা বলি, যদুনন্দন এই 32 লক্ষ টাকার যে প্রজেক্টটা পেয়েছে আমি অসম্ভব গর্বিত, কারণ যদু আমার সরাসরি ছাত্র। তো আপনারা সবাই মিলে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, অশিক্ষক, কর্মচারী, ম্যানেজমেন্ট সবাই মিলে এই কলেজকে যেভাবে অমলদা স্বপ্ন দেখতেন সেই স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করুন, ইলিউশনকে রিয়েলিটিতে ট্রান্সফর্ম করুন। করে আমি দেখতে চাই আগামী দিনে আপনাদের কলেজ সত্যিকারের সারা ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রচন্ড নাম করা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। ইউ আর দ্য ব্যানার বিয়ারার্স অফ দ্যাট মুভমেন্ট। সবাইকে ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। I'm so much moved by the words of Pranabesh sir, and I thank him once again as our chief guest who has shared so many untold stories of Amal sir with us. Thank you, sir. On behalf of Dr.B.C.Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences, I once again thank our esteemed chief guest, Professor Dr. Pranabesh Chakroborty, Director, School of Pharmaceutical Science and Healthcare Technology, for sharing those untold stories with us. Thank you, sir. Now, I take this opportunity to welcome our honorable guest of honor, Professor Anupam Basu, the Director of NIT, for the first time to our BCRCP family, to the podium and share his thoughts for today's program. দেখে না মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে এবং অডিটোরিয়ামে উপস্থিত সবাইকে আমার নমস্কার। আমি জানি না আজকে গেস্ট অফ অনার হওয়ার যোগ্যতা আমার আদৌ আছে কিনা, কেননা সামনে বেনময়দি এবং টুলটুলদি যারা আছেন ওনারাই গেস্ট অফ অনার হওয়ার উপযুক্ত। যাই হোক, যেহেতু আমাকে বলতে বলা হয়েছে, যেটা প্রণবেশদা বললো তার সূত্র ধরেই বলি।
নাজিম হিকমতের একটা কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন। তাতে একটা লাইন ছিল, বিংশ শতাব্দীতে শোকের আয়ু বড়জোর 1 বছর। প্রিয়তমাকে সৈনিক চিঠি লিখছে যে আমি মারা যাব, কিন্তু ভেবো না বিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর 1 বছর। এখন তো একবিংশ শতাব্দী, কাজে শোকের আয়ু নিশ্চয়ই আরো কমে গেছে। কিন্তু আপনাদের কলেজ যেভাবে অধ্যাপক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করছেন, এটা অভূতপূর্ব। সত্যি কথা বলতে কি আমরা একটু ঈর্ষা অনুভব করতে পারি। কেননা যেটা প্রণবেশদা বলল, আমি IIT খড়গপুরের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কোথাও কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা একজন শিক্ষকের জন্য আমি দেখিনি। কাজেই আমি এটা ধরেই নিতে পারি যে একটা ভালোবাসার টান ছিল বলেই, যেটা তরুণবাবু বললেন যে অমলবাবু শেষ জীবনেও এখানেই আসতে চাইতেন, তার কারণটা খুব পরিষ্কার। এবং এই জায়গাটা আজকের দিনে আমরা খুব হারিয়ে ফেলছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক, আমরা আজকে অনেক কিছুর পেছনে দৌড়চ্ছি। এই ভালোবাসার প্রশ্নটা আমি আরেকবার ফিরে আসব, কিন্তু এই জায়গাটা এই কলেজ যেন না হারিয়ে ফেলে। এবং এরকম একজন মানুষ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি অমলদা বলতে পারি, কিন্তু আমার সঙ্গে ওনার যাদবপুরে সরাসরি কথোপকথনের যোগাযোগ হয়নি। উনি আমার থেকে সিনিয়র ছিলেন, যেটা প্রণবেশদা বললেন যে সংস্কৃতি 78-80-তে আমি দাপিয়ে বেড়াচ্ছি মঞ্চের ওপরে, বিচারকের আসনে কে আছে এটা আমি ঠিক জানতাম। কাজেই এবং আমরা তখন আয়োজক, অনেক কিছু পার্টিসিপেন্টও বটে। কাজেই অমলদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি, কিন্তু আমি সুমন বাবু প্রণবেশদার কাছ থেকে এদের ওনার কথা শুনেছি। এবং আজকে যে জিনিসটা হচ্ছে, উনি তো মিলিয়নিয়ার ছিলেন না বলে আমার ধারণা। আমি জানি না কত টাকা ছিল, মানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক উনি। আম্বানি নন, উনি আদানি নন। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করার দরকার আছে, যে আজকে শিক্ষার জগতে এই অনুদান ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। আজকে একটা কথা বারবার বলা হয়, রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট, ROI। কত আমি 2 টাকা দেবো, আমি কত ফেরত পাবো, একটা এইটা। এবং আরেকটা কথা খুব চলে, বিজনেস মডেল। এই সমস্ত কথাগুলো প্রাধান্য পাচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব দামি কথা, খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার, আমি সবটা বুঝি না আমার অল্প বিদ্যায়, কিন্তু এটা খুব দরকার। কিন্তু আমি কি করে ভুলি যে আজকে যে শ্যামা সঙ্গীত আমরা শুনি, সেই রামপ্রসাদ ওই গান লিখতেই পারতেন না যদি না রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে আশ্রয় দিতেন এবং সাহায্য করতেন। আমি কি করে ভুলি যে কালিদাস তৈরি হতো না যদি সম্রাট তাকে সাহায্য করতেন। যা যা ভালো ভালো ক্রিয়েশন হয়েছে, তার পিছনে কিন্তু রাষ্ট্রের একটা সাহায্য ছিল। যে কোনো কারণেই হোক, অর্থনৈতিক, আমি রাজনৈতিক কথা এখানে বলবো না, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সেই জায়গাটা সংকুচিত হয়ে আসছে। সেখানে আমরা কাদের উপর নির্ভর করব, কারা আমাদের পথ দেখাবে? এরকম মানুষেরা, যাদের অনন্ত সঞ্চয় না থাকলেও তার থেকে তিনি দিচ্ছেন কিসে? ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরি করার জন্য একটা অর্থ বরাদ্দ করেছেন, হয়তো আরো অনেক ঠিক দিয়েছেন। কিন্তু এই যে একটা চিন্তা যে আমার কলেজকে আরো উন্নত করতে হবে, এই যে চিন্তাটা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্রদ্ধার দাবি রাখে, এবং তার প্রতিদান নিঃসন্দেহে আপনাদের ভালোবাসার মাধ্যমে দিচ্ছেন। আমি শেষ করব একটা কথা বলে, যে আজকে ফার্মেসি ল্যাব হচ্ছে,
এখানে সেই ভালোবাসার কথাটা আরেকবার আসবে। গবেষণা এই ল্যাবে হবে, কিন্তু আজকের দিনে আবার গবেষণা করে কারা? দু ধরনের প্রজাতি গবেষণা করে। একদল গবেষণা ভালোবেসে করে, আরেক দল গবেষণা করে আর কিছু করার নেই, তাই কিছু করতে পারছি না, একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমি কিছুদিন তো সময় কাটাই, যতদিন না চাকরি পাচ্ছি। কাজে এই যে অর্থ উনি দিয়েছেন, যে ভূমিকা উনি রেখেছেন, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে গবেষণাটা ভালোবেসে করতে হবে। এই ল্যাবকে আপনারা নিজের বুকের পাঁজরের মতো রক্ষা করবেন, তার উন্নতি ঘটাবেন। আজকের দিনে আরেকটা কথা, ফার্মেসি কিন্তু আর কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় আর বিচ্ছিন্ন বিষয় থাকছে না। ফার্মেসি রিসার্চের মধ্যে আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সব আসছে। কাজেই আপনারা জানেন ড্রাগ ডিজাইনের ক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রচুর ভাবে ব্যবহৃত হয়। এইগুলোকেও কিন্তু আপনাদের ল্যাবের মধ্যে এনে ফেলতে হবে। কাজেই আপনাদের এখানে একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, মানে ফার্মেসি কলেজ আছে, এদের মধ্যে যদি একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং তার মাধ্যমে এর উন্নতি সাধিত হয়, আমার মনে হয় সেটা আগামী দিনের পক্ষে এবং অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমি নিশ্চিত যে এটা আপনারা সফলভাবেই করতে পারবেন। আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, কিন্তু এই ধরনের মানুষ নিশ্চয়ই আরো আছেন, কিন্তু আমরা সব সময় তাদের দেখা পাই না। এই ধরনের মানুষ আছেন বলেই এখনো সূর্যটা কিন্তু ওঠে, এখনো পৃথিবীতে এত কিছুর পরেও সৃষ্টি হয়, এত কিছুর পরেও মানুষ ভালোবাসে। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Thank you very much for those encouraging and inspiring words. I hope that in future also you'll come and visit our college and you'll keep inspiring and motivating our students, faculty and staff as well. Now I would like to request our honorable guest, Mrs. Pranabesh Chakroborty Madam, to the podium to share some more untold stories of Amal sir. Dignitaries on stage, distinguished guests, staff, faculty, students, and friends. Namaskar, and thank you for inviting me to share some thoughts with you. Our scriptures tell us that the purpose of life is twofold. জীবন পথে চলতে গেলে দুটো লক্ষ্য সামনে রাখতে হয়। আত্মানো মোক্ষার্থম জগৎ হিতায় চ, অর্থাৎ আত্মার মোক্ষ লাভ। কি থেকে মুক্তি? অন্ধকার থেকে, অজ্ঞতা থেকে, কলুষতা থেকে, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি, অর্থাৎ চেতনার বিস্তার। এই কাজটা একান্তে নিভৃতে নিজে করতে হয়। এর সাথে সাথে যে কাজটা করবার নির্দেশ আছে সেটা হলো জগতের হিত সাধন করো, এমন কাজে যুক্ত থাকো যেটা নিজেকে ছাপিয়ে 10 জনের যাতে মঙ্গল হয়। এই ধরনের কাজ করে গেছেন এমন অনেক রোল মডেল আমাদের সামনে আছে,
আমার এখনই মনে পড়ছে তার নাম, যার নামে এই কলেজের নামকরণ। Dr. Bidhan Chandra Rai was a towering personality, a giant among men. আমি আশা করব যে ছাত্ররা, ইনফ্যাক্ট সকলেই যারা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তারা তার জীবনীটা একটু পরিধান করবেন। তার যে কর্মযোগ্য, তার যে জনদরদি মন, he was a medical practitioner, a doctor by profession. But much more than that, he was a man of vision and compassion. এর কিছু অংশ যদি আমরা নিজেদের পার্সোনালিটিতে ইনভাইট করি, অনেক নিজেরও উপকার হবে, সমাজেরও উপকার হবে। কারণ এডুকেশন ইজ নট অনলি about a degree and a job. Education is much, much more than that. Education is about how we conduct ourselves in civil society, how we engage with the world. Education is about training for the head and the heart. Head and the heart. Head ki korbe? Na clear, logical thinking. আজকের যুগে ডেটা বম্বার্ডমেন্ট আমাদের সমস্যা। মুহুর্মুহ নিউ ডেটা কামিং ইন, তার মধ্যে থেকে কোনটা আমার প্রয়োজন, কোনটা আমি কিভাবে কাজ করব, এইটা মস্তিষ্কের ট্রেনিং দরকার। We have to sift through data, collate data, extrapolate data, and be able to draw inferences out of data. Trained head এই কাজে যুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু এর সাথে সাথে we have to train the heart. The heart is a metaphor for feelings and emotions. একটা programmed robot হলে চলবে না। To sensitive, compassionate আত্মা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইরকম একজন মানুষকে আমি এবং আপনারা অনেকেই বহু বছর ধরে দেখে এসেছেন, ডক্টর অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এডুকেশন মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে এবং কি ধরনের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তিনি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আপনারা অনেকেই তাকে বহু বছর ধরে চিনতেন, পরিচয় ছিল, এবং এই কথা মানবেন, একমত হবেন আমার সঙ্গে, যে বহুমুখী প্রতিভা, বহুমুখী পরিচয়। তিনি বিশিষ্ট গবেষক ছিলেন, অনেক সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ছাত্রদের কাছে তিনি এক ছাত্র দরদি শিক্ষক হিসেবে থেকে যাবেন, অনেককে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন। বন্ধুবৎসল, সুরসিক, খাদ্য রসিক, এবং উনি নিজে খুব ভালো রান্না করতেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। ওনার অন্তিম সময় উনি এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তার রেখে যাওয়া সঞ্চয় থেকে যেন এমন কিছু বিতরণ হয় যেখানে অনেকের উপকার হবে। আমার মনে হয় আজকের সভায়, আজকের আয়োজন দেখে উনি নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত এবং এই কলেজের সঙ্গে ওনার শুভেচ্ছা আছে। আমি ওনার আত্মার ঊর্ধ্বগতির কামনা করছি। ওম শান্তি।
today. Thank you, Mrinmoy Madam. We also have among us Ms. Arup Mukherjee Madam. Both of them have traveled so far and has been a close associate with Amal sir. So thank you, Madam, both of you, for coming so far to our college and paying your homage to sir. Now, I would like to request Professor Dr. Arup Mukherjee sir, U.G.C Professor MAKAUT, and he is the present chairman of the Board of Governors of Dr.B.C.Roy College of Pharmacy and Allied Sciences, to the podium to share his thoughts. My dear, oh, I should give up. Corona is no more there. My dear students, for which we are standing before you, for which Professor Amal Banerjee has contributed, through whom Professor Amal Banerjee survived, and I carry on the light. And I try my best without any capacity to do whatever, because I feel myself gifted by many people like Professor Amal Banerjee. Today's program I would like to concentrate on Professor Amal Banerjee and like to concentrate on some areas where perhaps nothing is covered before the students. That is his contribution in national and international. To consolidate and to begin with, Professor Amal Banerjee, he was my teacher, he was my guide and advisor many a times. Professor Amal Banerjee was a truly Bengali person. He was having all qualities of a Bengali professor, my personal opinion. He was having pride, he was having high intellect, he was having, these are the qualities I share because you can also attain because it is in our blood. He was intelligent, he was having a heart, Manavik Dik, and he was also eccentric. So he was truly a Bengali professor, a community very fast fading in Bengal. So we were gifted, including Professor Amal. Quickly to throw some light on his contribution in national and international level, somehow we were linked like that in many such ways. I give one or two very quick examples. Going abroad, Professor Amal Banerjee took a challenge because he faced a lot of problems in the university to go as professor in Nigeria. And he wrote a wonderful book in Bengali on his many books on his experiences in Nigeria. I had many points of discussions with him, visiting with the ICT, NAC visit, MBA and all that. Side bose onek bolbo. So he could compare and present to me as a guide how international platform work and what are various dimensions to look at success. Money is not one dimension. If somebody sees the money is one dimension, success is very difficult. So my advice to my dear students, please don't be sold by money. You have many qualities. Now, he was telling these stories. Once upon a time, I was going to work in abroad, USA. And at that time, at Calcutta University, the department was home chemistry and engineering. Professor Bandhyopadhyay and I was trying to orient and do my own stuff. Being a chemist, I thought, why not to connect pharmaceutics to it? And Professor Bandhyopadhyay was my counterpart many a time in Jadavpur University, hours together discussions. So when I was going to US, there were many important discussions for work. Professor Bandhyopadhyay in one word across in his room
He said, কোনো অসুবিধা হবে না, শুধু যাদবপুর বলবি। I could not believe it, honestly. It was a challenging thing for me. I was taking a risk and I was not knowing whether I was successful and all that. I was connected in Calcutta University. I got some good connections in both in Bose Institute, because in that area I was having more confidence, not Jadavpur. ওইখানে গিয়ে খালি যাদবপুর বলি। This was his. I tell my students what is the sentiment, how you can go forward. Try to look in many dimensions. আমি প্রথমটা বিশ্বাস করিনি। I used my connections with Bose Institute, which was big. Connected some people. Of course, they were so kind enough to wait for me and take me in their home and do. Of course, institutional things were there. This was extra. Within 2 days after joining MIT, I had an opportunity to talk to some Jadavpur. Okay, village. So I just called from MIT phone number. He said, "Are you estis? Are Durgapur bikale program ache chole aaye. Ki kore jabo? Ami niye jacchi." So I was sitting there and it was all Jadavpur. And Amal was vibrant there, like Professor Gupta, like many my teachers. Professor Pranabesh Chakroborty has named many of them. So this sentiment, the Bengali-ism that Amal present, Professor Arup Mukherjee present, is a meaning to. Now coming to the nearing the end, so there are many such things. Indian Pharmaceutical Education program is a big program. 6,000 people was being conducted in Kolkata. I was lucky to associate Professor Amal Kumar Bandhyopadhyay to organize the scientific part, which was to be challenging. But I was working and on the beginning day there was one and so many things. It was a grand success. And as per the custom of Indian Pharmaceutical Association meeting, it is held once in a year. Next was going to be held in Hyderabad. So they invited me and Amal both to come and to participate and take decision. Professor Amal Bandhyopadhyay flatly refused. He was a proud member. Hyderabad, Warangal ki korche amar jana darkar neyi. Hyderabad e jodi taka ache kore neব. ওখানে science টাইন্স হবে না। তুমি গেলে যাও। So I went there and this is the bride and this help. Now quickly to come to your college, the sentiment that you see your college is adding, it is a pride for you to be associated here, and please do carry the values to help you and to help us to survive. Thank you, sir. I did not mention the chair because you know. Thank you. Thank you, sir, once again for sharing your thoughts for today's program. Now, I take this opportunity to welcome one more person, a very close associate of late Amal sir, Mr. Arup Mukherjee sir, to the podium to share his cherished memories with Amal sir. অলরেডি অনেকটা সময় চলে গেছে, তো অমলদার সম্বন্ধে বলতে গেলে সারাদিন চলে যাবে, তো আমি ছোট করে বলছি। অমলদার সাথে আমার আলাপ ভ্রমণে বেড়াতে গিয়ে আলাপ, সেটা আস্তে আস্তে চলে যায় পারিবারিক ক্লোজ, একদম নিজের লোকের মতো। লাস্টে আমাদের রিলেশনটা হয়ে যায় বাবা ছেলের সম্পর্ক, এরকম সম্পর্কে চলে যায় শেষের দিকে। তো ভ্রমণের ক্ষেত্রে বলি, আমার সাথে অনেক দেশ ঘুরেছে, ইথিওপিয়া, উগান্ডা, ইরান, কোরিয়া, সাউথ কোরিয়া, ফিলিপিন্স, মাদাগাস্কারে, এতগুলো দেশ ঘুরেছে। তার সত্ত্বেও আমার সাথে লাস্ট ঘুরেছেন 2020 ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা মলদ্বীপ গেছিলাম। মলদ্বীপ থেকে ঘুরে আসার পরে আমাকে বললেন, শঙ্কু আমার আরো 5টা দেশ ঘোরা বাকি আছে, এবং উনি যেখান থেকে ঘুরে আসতেন ইনফরমেশন নিয়ে আসতেন এবং বই লিখে পাবলিশ করে সকলকে একটা করে গিফট দিতেন।
তো ফেব্রুয়ারি মাসে আসার পরে উনি বললেন আমার 5টা দেশ ঘোরার বাকি আছে, তুমি এই 5টা দেশ আমাকে ঘুরিয়ে দেবে। আমরা হ্যাঁ যাবো। এবং প্রতিনিয়ত উনি আমার সাথে প্ল্যান করতেন যে কোথায় যাওয়া যায় বলো তো, কোন কোন দেশ যাওয়া যায়, কীভাবে প্ল্যান করা যায়, আমি প্ল্যান করে দিতাম এভাবে চলুন। তো মার্চ মাসে যখন খবর পেলাম যে এই ব্যাপার ওনার ক্যান্সার ধরা পড়েছেন, আমি তো খুব গুচ্ছ করলাম এবং খুব কান্নাকাটি করেছিলাম সেদিন যখন আমি শুনলাম। তখন উনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করেছেন, তুমি কাঁদছো কেন? হয়েছে, উনি এইভাবে কথা বলতে, হয়েছে ঠিক হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো এই ব্যাপার, তো এইভাবে একটা বছর ওনার এইভাবে চললো। এই যে ছবিটা দেখছিলেন একটা কেক কাটছে, তখন 2020 সালের আগস্ট মাসের কেকটা আমি নিয়ে গেছিলাম ওনার বার্থডেতে, তাহলে আপনি কেকটা কাটুন। ওনার শেষ সময় আমি রোজই, উনি বাড়িতে থাকতেন এবং শেষ সময় আমি অফিস যাওয়ার সময় দেখা করে যেতাম। এবং আমার এত খারাপ লাগতো যে একটা মানুষ আস্তে 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 কীভাবে ডিটোরেট হয়ে আস্তে আস্তে মৃত্যুপথ যাত্রী হয়ে যায় আমার চোখের দেখা। এবং শেষ বয়সে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে একদিন বললেন, শঙ্কু আমার তো আর কিছু নেই, আমি চলে যাচ্ছি, তো তুমি আমার কাজটা করো। তো সেই থেকে আমার মানে ওনার বাৎসরিক কাজ বলুন বা অন্যান্য মুখাগ্নি সবই আমাকে করতে হয়েছে। তো আরেকটা আমাদের বড় গুণ ছিল, উনি ভালো রান্না করতে ভালোবাসতেন এবং খাওয়াতে ভালোবাসতেন। তো মাঝে মাঝে উনি আমাকে ডাকতেন, দেখো তো চিকেনটা কেমন হয়েছে। তো আমি বলছি আপনি রান্না করেছেন? বলে হ্যাঁ আমি করেছি, আমি তো ভালো রান্না করতে জানি, আমি ভালো প্রিপারেশন করতে জানি, খেয়ে দেখো তো। এবং রোজ আমাকে রান্না করে প্রায় ডাকতেন আর খাওয়াতেন আর গল্প, প্রচণ্ড গল্প করতে ভালোবাসেন। তো আর মাঝে মাঝে বলতে, তার আগে যখন কথা হতো মাঝে মাঝে বলতে আমি দুর্গাপুর যাচ্ছি, আমি তখন বুঝতাম না। এবং উনি খুব একটা ফোকাস ইন্ট্রোভার্ট ছিলেন, খুব একটা বলতেন না যে কী করছেন না করছেন। ওনার ফ্যামিলি সম্বন্ধে কিছু বলেননি আমাকে, যে ওনার ওয়াইফ মারা গেছেন বা ছেলে মারা গেছেন, কিছুই আমাকে ডিসক্লোজ করেন। আমিও জানতে চাইতাম না কী হচ্ছে না হচ্ছে। তো আমি বললাম দুর্গাপুরে আপনি এত বারবার যান কেন? একদিন বললো না আমি এরকম B.C.Roy কলেজের সাথে যুক্ত আছি, সেগুলো আমাকে যেতে হয়, আমি যাতায়াত করি না, ঠিক আছে ভালো পাবো। তো শেষ বয়সে যেটা আমি দেখলাম যে উনি এখানের উপর একটা টান ওনার বরাবরই ছিল। যখন হসপিটালে ছিলেন তখন একটা টান ছিল, যেটা ঠাকুরপুর হাসপাতালে বারবার বলতেন যে আমাকে তুমি নিয়ে চলো, ডাক্তারের কাছ থেকে লিখিয়ে দিয়ে যাও। আবার ওখানে বলছেন যে ডাক্তার লিখে দিয়েছে, যে আমার যাওয়ার ব্যাপারে বারবার বলে দিচ্ছেন ডাক্তার লিখে দিয়েছে। কারণ হ্যাঁ আজকে ডাক্তার লিখে দিয়েছে যে তুমি তরুণবাবুকে যে ফোন করো, আমি এখান থেকে থাকবো না, আমি বিশাল হসপিটালে চলে যাবো, আমি ওখানে শান্তিতে থাকতে চাই। তো এই একটা ব্যাপার শেষ জীবনে উনি, এবং শেষ জীবনে শেষ অবধি আমি যতটা পারার চেষ্টা করেছি থাকার আমার পাশে। এবং এত ভালো মনের মানুষ এবং এত কাছের মানুষ, বা এত বলতে গেলে এত জেটুটা আমার সাথে বিভিন্ন দেশ ঘুরে। আসলে মানুষকে তিনভাবে চেনা যায়, তিনটে প্রসেসে চেনা যায়। একটা প্রসেস হচ্ছে মানুষকে বেড়াতে নিয়ে গেলে মানুষকে বোঝা যায় যে মানুষটা কেমন, তাই না? আর একটা মানুষকে ধার দিলে বোঝা যায় যে সে মানুষটা কেমন। আর একটা ভাবে বোঝা যায় যে কারোর বাড়িতে বিয়ে সম্বন্ধী করলে মানুষকে বোঝা যায় মানুষ কেমন। এই তিনটে ভাবে মানুষকে চেনা যায়। তো আমার বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই মানুষটা একদম পারফেক্ট জেন্টলম্যান ছিল। এবং কেউ যদি কোনো টাকা পয়সা পেতে, 5 টাকা পেতেও তাকে আগে দিয়ে দাও, আগে তার দেনা মিটিয়ে দাও। এবং সাচ্চা ভালো লোক ছিল। তো এই মানুষটাকে হারিয়ে আমি তো বেশ কয়েক মাস খুব মুচড়ে পড়েছিলাম। এবং মানে আমার জীবনে দেখা এরকম সেরা মানুষ আশা করি আমার জীবনে আর আসবে না। তো এই যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, বা এই যে ওনার নামে যেটা হলো ল্যাবটা, আশা করি সব স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে, ফ্যাকাল্টিরা উপকৃত হবে। আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাদের কর্তৃপক্ষ থেকে এই উদ্যোগটা নেওয়ার জন্য। আমাদের মধ্যে বা ল্যাবের মাধ্যমে অমলদা আমাদের মধ্যে সারা জীবন থেকে যাবে। সকলে অশেষ ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। On behalf of BCRCP, we once again thank Mr. Shunku Mukherjee for sharing some more untold stories from the lives of Amal sir. Now, last but not the least, we know that students
are one of the most closest of teachers. So I would now like to call upon one of his dearest students, Dr. Kaji Ashraf Ali, to the podium for sharing his thoughts about sir. মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রদ্ধেয় গুণীজন আমার স্যাররা আছে, মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন, মিনি কাকিমা আছেন, মাসি আছেন, আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন, কলিগরা আছেন এবং এখানে স্টুডেন্ট যারা আছেন, সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বড়দের প্রণাম জানাচ্ছি। তো এই আজকের দিনে একেবি স্যার নামে আমি চিরকাল করে এসেছি, আজও করছি। তো একেবি স্যারকে এরকম একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য BCRY কলেজকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তো অনেকেই অনেক কিছু বললেন স্যারের সম্বন্ধে। তো আমি আমার দিকটা স্টুডেন্টের সঙ্গে স্যারের যে রিলেশন সেই দিকটা একটু আলোকপাত করতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে আমি 2003 সালে যাদবপুরে যখন অ্যাডমিশন নিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, তখন থেকে স্যারের কিন্তু প্রথম দিকে আমরা ক্লাস করিনি, থার্ড ইয়ার থেকে স্যারের ক্লাস করতাম এবং অসম্ভব সুন্দরভাবে জিনিসগুলোকে বোঝাতেন। তারপরে যখন আমি যখন গেট দিয়ে যখন ইনফার্মের জন্য চান্স পাই, তারপরে একটা যাদবপুরের নিয়ম আছে যে গেট থেকে 25 জন টোটাল নেওয়া হবে এরকম। তো তাতে আমার যতদূর মনে আছে যে আমার র্যাঙ্ক 4 হয়, মানে মেরিট লিস্টে ওখানে 4 হয়। এবারে যেদিন কাউন্সেলিং তার আগের দিন ঘুম উড়ে যায় আমার, যে আমি কোন স্যারকে সিলেক্ট করব। মানে আমাদের এরকম নিয়ম ছিল যে অ্যাকর্ডিং টু মেরিট লিস্ট কোন স্যারকে নেবে। আমি ফার্মাসিউটিক্স নেব ঠিক আছে, কিন্তু কোন স্যারকে আমি চয়েস করব সেটার জন্য অনেক সিনিয়রের সঙ্গে পরামর্শ করি। এবং একেবি স্যারের আগে যিনি আমার আইকন ছিলেন, ওনার নামটা আমি বলছি, উনি একসময় জলপাইগুড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, সৌরভ সিনহা রায়। ওনার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আমি আলোচনা করি যে কোন স্যারকে আমি সিলেক্ট করব। তো উনি আমাকে বলেছিলেন, একেবি স্যারের কথাই বলেছিলেন, কারণ ওনার সঙ্গেও একেবি স্যারের সম্পর্ক ভালো ছিল। তো তারপরে আমি যাদবপুরে জেসমিনা খানম ম্যাডামের সঙ্গে আলোচনা করি যে আমি কোন স্যারকে নেব। তো উনি সরাসরি নাম বললেন না, উনি বললেন যে দেখো তুমি এরপরে যদি পিএইচডি করতে চাও তাহলে যিনি পিএইচডি করান এবং যার ফান্ডিং বা প্রজেক্ট আছে এরকম একজনকে চয়েস করো, যাতে করে তোমার এমফার্ম পিএইচডি একসঙ্গে হয়ে। তো সেটা তিনি মানে পরোক্ষভাবে বলে দিলেন আমাকে। তো এই পরামর্শটা যদি আমি না করতাম তাহলে কিন্তু একেবি স্যারের সান্নিধ্যে আসাটা আমার সম্ভবপর হতো। 2007 থেকে স্যারের সান্নিধ্যে মানে প্রত্যক্ষভাবে আসি এবং প্রথম দিকে স্যারকে খুবই ভয় পেতাম। স্যারের 2-3টা ল্যাব ছিল, আমরা স্যার যে ল্যাবে বসতেন সেই ল্যাবে সবাই আসতে চাইতাম না, এতটাই ভয় পেতাম। স্যার যেদিন ডাকতেন সেদিন মানে কোনো রকমে কাঁচুমাচু হয়ে ঢুকতাম স্যারের কাছে যে কী বলবেন, কী বকবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যেটা দেখেছি যে স্যার কিন্তু ওই রকমভাবে ছিলেন না, একটু গুরুগম্ভীর থাকলেও কিন্তু স্যার হচ্ছে যে ছাত্রদের মানে দারুণ রকমভাবে স্নেহ করতেন। আমি পিএইচডি করে যখন 2014 সালে যখন অ্যাওয়ার্ড পাই, স্যারও ওই সময়ই কিন্তু রিটায়ারমেন্ট স্যারের হলো। তো শেষের দিকে সম্পর্ক তারপর থেকেও কিন্তু আমাদের স্যারের সঙ্গে যে সান্নিধ্যটা সেটা কিন্তু কোনোদিন চলে যায়নি। স্যার রিটায়ারমেন্টের পরে যে আমার চাকরি-বাকরির ব্যাপারে কোথায় কীভাবে কী করবো, মানে প্রতিদিন 4-5 করে স্যারের সঙ্গে ফোন আলাপ করত। উনি নানা রকমভাবে পরামর্শ দিতেন এবং রিসার্চ করার সময় এমফার্মস বা পিএইচডি উনি কিন্তু কোনোভাবে আমাকে ডিসকারেজ করতেন না, মানে কোনো স্টুডেন্টকেই ডিসকারেজ করতেন না, ফ্রিডম দিতেন সম্পূর্ণ
নিজ হাতে কাজ করার সেই রাইটটা দিতেন, এটা সব জায়গায় হয়তো দেখা যায় না। অনেক স্যারই আছেন হয়তো করেন, কিন্তু এটা আমি স্যারের কাছ থেকে পেয়েছি। এবং অনেক কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম শিখেছি স্যারের কাছ থেকে, যেগুলো কিন্তু আমার এই একাডেমিক লাইফে থাকাতে কিন্তু অনেক হেল্প হয়। সেটা আমি বুঝতে পারি যে স্যার কীভাবে নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু আমাদেরকে শেখাতেন। এইটা তো শেষ সময় পর্যন্ত স্যারের সঙ্গে থাকতে পেরে আমি নিজেকে খুব কৃতজ্ঞ মনে করছি। এবং স্যারের সঙ্গে সম্পর্কটা আমাদের ঠিক স্টুডেন্ট টিচার এই রকমের কিন্তু সম্পর্কটা ছিল না। তো আমি এইটুকু বলতে পারি যে স্যারকে হয়তো কোনোদিন বাবা বলে ডাকি, স্যারকে স্যারই বলে গেছি, কিন্তু নিজের বাবা মায়ের পরেই যদি কাউকে স্থান দিতে হয় সেটা ছেড়ে রেখে গেছি। এইটুকু বলেই আমি আমার Thank you, Gaji, for sharing your precious moments as a student with our Amal sir. So we have reached almost towards the end of this program. Now I would like to request Mr. Ilashish Banerjee to the podium to present the closing song. মাইকটা ঠিক করে দাও। না ডবল আওয়াজ এসে যাবে, দুটো চলবে না, একটা। প্রয়াত শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় স্যারকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর সাথে সাথে এখানে উপস্থিত সকলকে তাদের নিজেদের স্থানে শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার গানটি পরিবেশন করছি। चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं पहाड़ों के आंचल में छप के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं पहाड़ों के आंचल में छप के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम क्यों सजाते रहना कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा कहना कभी अलविदा कहना हमें दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हमें दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुन सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना for that melodious end to today's program. So before moving on, let me announce that soon after this, we will be moving on towards the actual inaugural program, the inaugural of the laboratory in the memory of late Professor Dr. Amal Kumar Bandhyopadhyay sir. So please, students, you be seated. Please do not make chaos, and will be so that we can smoothly start with the inaugural programs just outside the seminar halls. So now I would like to request our respected principal, Professor Dr. Chakroborty, to present the vote of thanks for this part of today's program. Sir. Good afternoon, everybody. Professor Amal Kumar Bandhyopadhyay sir, as Dr. Kaji was telling, his students, I am also his student from Jadavpur University. We used to call him as AKB only. So whenever talking about him, instead of Amalda, because we are very junior to him, we always talk about AKB sir. There are a lot of memories. I've been asked to give the vote of thanks, so I will not extend it, but just one or two things. From 1992, when I joined Jadavpur University Pharmaceutical Technology Department,
They were like stars. We were students, and just like students, we used to be very afraid to go near the teachers as usual. So I still remember his capsule class in third year. We used to start with in our time we used to take the capsule part, and then master degree in his NDDS classes. But at that time the distance was a little bit more. Okay, he was our respected teacher. We used to respect him. A little bit of interaction, but not much. But I used to think, okay, while being just a student, he might not know me. But then, in a PSC interview, I still remember, I entered for the interview, the board was there, chairman and others were there, and sir was the expert. And I was astonished to find that just 1 or 2 minutes after the interview started, he just highlighted me like anything, which I am not. He told, Shubho to amader department e mathematics er sob kichu amra kono kichu hole or kachei jai. Now just imagine a teacher in front of the PSC chairman enlightening a candidate, and what was my feeling? I was thinking he might not know me because I was not his direct student. I was a student of Professor D.K. Gupta. But he still remembered me. And thereafter, in any place, even in this college interview also, he repeated the same word, I still remember. But mainly, my association with Sir, AKB Sir, what I will remember for my whole life is during the period when he was coming as the BOG chairman, and as our Honorable GS has rightly pointed, coached us. Maybe individual teachers, staff, he coached each and everyone, but particularly for the NBA introductory principals seminar, which is very vital. A lot of marks, the image of the college is built during that period of time. So there was a lot of behind the screen activities between Sir and me, and he taught me at that time how to modulate the voice in front of the experts, and I think that went a lot for presenting the college image in a better way. If Sir was not there, I think I would not have been that much capable enough to present it that way. We are applying for NAT, and we all are missing. I will personally miss it. Today I am actually very proud also because my respected Sir's memory is going to be entwined with the history of this college forever because of the memorial lab that we are going to offer to the students. And all of you can understand the respect, the love he has gathered all through his life from the star-studded podium, the stage. Each of the erudite professionals who are sitting over in the stage are very, very busy people. Yet, they have taken their most precious time to come and commemorate Sir's memory. So, as principal of this college, I would like to thank all of the erudite professionals. First of all, I would like to thank our chief guest of today, Professor Dr. Pranabesh Chakroborty, Director of Pharmaceutical Sciences Division School of MAKAUT, our respected and beloved Pranabesh Da. I would like to thank Professor Dr. Anupam Basu, Director NIT-Durgapur, a very, very busy person who has consented after knowing about A.K. Bandhyopadhyay sir to come and grace our college. It's an honor and privilege, sir. I would like to thank particularly Mr. Arup Mukherjee, who had been the son, actually the literal son to AKB sir till the end. I'd like to thank Mrs. Minmoy Chakraborty and Ms. Tultul Mukherjee, sir's closest of, I can say, family, extended family.
to carry on his last wishes after he is no more with us. I would like to thank our BOG Chairman and U.G.C Professor of MAKAUT, Professor Dr. Arup Mukherjee, sir, to come and grace the occasion today. And last but not the least, our General Secretary, Mr. Tarun Bhattacharya, our Treasurer, Mr. Janal Singh, our President, Dr. Bose, and our Vice President, Madam Mrs. Meeta Mitro, who also are all very busy people, but the whole society, along with our Director, Sir, Professor Dr. Chakroborty, has been encouraging us to prepare this lab after the donation by Professor A.K. Bandhyopadhyay's donation, and to create an environment, an opportunity to conduct today's program. And finally, I would like to thank all the students of final year and the MPharm and my colleagues to make this program a success. As a last word to my colleagues and beloved students, I would like to say, if we really want to honor this man who devoted everything for his students by working hard and utilizing the facility that will be open to you for research purpose. So thank you. I once again thank all the dignitaries on and off the dais to come over here. I missed, very sorry, I missed Dr. Sanjay S. Pawar, principal of our sister college, Dr.B.C.Roy Engineering College. He is also been very busy, but still from the early morning he is there with us. So I thank once again all the erudite professionals who have visited today and graced the occasion for coming to Dr.B.C.Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences and making this program a grand success. Thank you. Thank you very much, sir. So, dear students, please be seated now. Please do not get up and immediately get out. I would like to make this announcement that we will be moving on to the inaugural of Professor Amal Kumar Bandhyopadhyay Memorial Laboratory. And in this regard, I would like to request Mrs. Pranabesh Chakroborty and Professor Dr. Anupam Basu, sir, along with other dignitaries, to do the honors for the ribbon cutting ceremony of the laboratory. So, dear students, till we make the arrangements, please be seated. So I request the dignitaries, I once again thank the dignitaries on the dais and on the front row, and my dear colleagues and students for being part of today's program. So let us proceed towards the inaugural of the Memorial Laboratory. Thank you. স্যার দুটো আছে এফটিআই আছে আর ইউভি ইউভি বিজনেস একটা ফটোমিয়া দুটোই আছে আমাদের আপনি কাটুন না এরপরে আমরা একটা ফটো নেব এগিয়ে আসুন
তাহলে ঠিক আছে, আমরা ধরে আছি, টিকাটা ধরে আছি। দুজন করে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, দুজন করে দেখিয়ে দিচ্ছি, মানে একসঙ্গে সবাই গেলে বুঝতে পারবে। ঢুকবে না, দুজন করে দিচ্ছি। সব ওরা আমি ইনস্ট্রুমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ইনস্ট্রুমেন্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি, পরে আবার এই করে দাও। সীমার জন্য একটা ইউনিট আছে, এটা কি 1780 এটা এফটিআই এটা তো এটা কি চিন্তা হচ্ছে? প্রিসিশন ইনস্ট্রুমেন্ট বলে রেখে সেফটি ড্রাগ আর এক্সিপিয়েটেড ইন্টারঅ্যাকশন, ট্যাবলেটের মধ্যে তো ড্রাগ ছাড়াও অনেক কিছু থাকে জানেন। স্টেবল আছে কিনা ইন্টারঅ্যাকশন শুধুমাত্র ড্রাগ না, আপনি যে কোনো ইন্টারঅ্যাকশন অ্যানালিসিস এটাতে বোথ সলিড লিকুইড দুটো এগুলো কি কিভাবে আপনার যে ফর্মটা আছে এফটিআই ট্রান্সমিশন ইনফ্রারেড এক্সেস করবে। লেজার একটা যাবে স্যার। সেই আসলে দেখতে হবে এখানে আইএফ বিমটা পেয়ে এখানে স্যাম্পল যদি আপনি রাখেন স্যার, এর স্পেকট্রাম আমরা এখানে বুঝতে পারবো। দেন আপনার যে কম্পাউন্ড আপনি তৈরি করছেন সেটা আপনি অ্যানালাইজ করবেন। এসে যখন ওভারলে করবেন পিকে শিফট হয়, তাহলে স্যার সাম ইন্টারঅ্যাকশনস আর देयर। সেফটি অফ দ্য অনেক আছে, 400 থেকে 4000 এর কাছাকাছি সেন্টিমিটার ইনভার্সের মধ্যে পুরোটা থাকে। এটা এফটিআর গুলো যেহেতু ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, রেজোলিউশনটা অনেক বেশি। আর স্যার এই একটা আমাদের আছে হাইড্রোজেন সলিড সাবস্ট্রেট আমরা এখানে বানিয়ে দেব স্যার। হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের একটা এটা হচ্ছে স্যার প্রিলিমিনারি স্যাম্পল প্রিপারেশন, তারপরে ওটা এখানে এটা সলিডের জন্য, লিকুইডের জন্য তো আছে। আর এটা তো ইউভি স্পেকট্রোমিটার। তুই থাক আর দুই লাইন এটা কি মেশিন আমাকে? হ্যাঁ স্যার এটা দিস ওয়ান ইজ এফটিআই।